अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्युदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् पक्मदे स्वयं रामवरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्यद्वृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारनीयं विश्वक्सेनम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मदाविधायुधिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च मदापयपट्टनाथ विभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेति नमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनब्दारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधानं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलबद्धाक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समुद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकी केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च परतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत् क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे घटोत्कच वध पर्वे 163ನೇದು ತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಷಷ್ಟಿ ಉಪರಿ ಶತತಮ ಸರ್ಗ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನ ವಧಿಸಿದ್ದು ದ್ರೋಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರರ ಯುದ್ಧ 163ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾರಾಜ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನ ಜಳಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಾರಥಿ, ಈಗ ನಾನು ಸೋಮದತ್ತನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗೋನಲ್ಲ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದ. ಆಗ ಸಾರಥಿಯು ಶಂಕದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿಯೋ ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೋ ಇಂತಹ ಮನೋವೇಗ ನೋನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಎಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಭಯಪಡದವುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಲು ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಇಂದ್ರಾಶ್ವಗಳು ದೈತ್ಯವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸೋಮದತ್ತ ಮೇಘವರ್ಷದಂತೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಮೇಘವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ. ಸಾತ್ವಿಗಿಯು ಎದೆಗುಂದದೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನು ಮರೆಸಿದ. ಸೋಮದತ್ತನು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಎದೆಗೆ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಸಾತ್ವಿಗಿ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನು ಹಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಾಣಘಾತದಿಂದ ದೇಹವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು. ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ದೂರನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ತೋರುತ್ತಾ ರಥಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಕೆದರಿದ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿಡಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಣ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ದೇಹಗಳು ಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದೇಹದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ನಡುವೆ ಸೋಮದತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಸಾತ್ವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ 25 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ 10 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸಾತ್ವಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಅವನ ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಲೀಕ ರಾಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೇಗಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಮೇಲೆ 25 ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸಾತ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕೊಂಬೂರಿದ ಆನೆಯಂತಿದ್ದ ಆ ಸೋಮದತ್ತನನ್ನ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಸೋಮದತ್ತನು ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಗೆಯನ್ನು ಮರೆಸಿದ. ಸಾತ್ವಿಗೆಯು ಸೋಮದತ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಸೋಮದತ್ತನ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಸೋಮದತ್ತನು ಭೀಮನನ್ನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡ. ಆಗ ಭೀಮನು ಅತಿ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗಿ ಸೋಮದತ್ತನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಗಾಯುಧವನ್ನ ಬೀಸಿದ. ಅದು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸೋಮದತ್ತ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ. ಆ ಉಕ್ಕಿನ ಪರಿಗ ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಂತೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಸೋಮದತ್ತನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ 4 ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಘೋರ ಬಾಣವನ್ನ ಬಾಕ್ಲೀಕನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಾಣ ಎದೆಗೆ ತಗಲಿದೊಡನೆ ಸೋಮದತ್ತ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠನು ಇದರ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭದ್ರಕ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಯುಧಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಬಾಣವೇಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ ಕೋಪದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ರೋಣನನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆಯ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಡಬಿಡೆ ದ್ರೋಣ ಮೇಲೆ 1000 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ರಥಾಶ್ವ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿದ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ದ್ರೋಣನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ರಥದ ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದವಂತೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಕ್ರೋಧಾವೇಶದಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ದ್ರೋಣನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆಯ ದ್ರೋಣ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಶಿಷ್ಯನಾದನು ಗುರು ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಧರ್ಮರಾಜ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿ, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುವೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಗುರುವಿಗೆ ತೋರುವ ಗೌರವ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮಪುತ್ರನ ನೋಡಿ, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸು. ನೀನು ಈ ದ್ರೋಣನ ಇದೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು. ಈ ದ್ರೋಣನು ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈಗ ಇವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಒಬ್ಬ ಉಂಟು, ಅವನು ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಎದುರಾಗು. ರಾಜನು ತನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ರಾಜನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಲ್ಲದವರನ್ನೇ ಯುದ್ಧ ಅನುರೂಪವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಮನು ಕೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟು ಬಾ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ
ತನ್ನ ರಥಘೋಷದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನ ಸಮೀಪವನ್ನು ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ. ಇತರಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಂಡವ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 163ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 164ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢಾಂಧಕಾರ ಒಂದು, ಸೇನಾ ಧೂಳಿ ಒಂದು, ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ, ಕರ್ಣರು, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಮ, ಸಾತ್ವಿಗೆ, ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರು ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕೊಲೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯದೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಓಡುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಹಾ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಮಂತ್ರದ ಫಲದಿಂದ ಆಗಿನ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಇಂತಹ ಅನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಸೈನ್ಯಗಳು, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಆ ಕತ್ತಲಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂದ. ಈ ನಡುವೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಏ ಸಂಜೀಯ, ನಮ್ಮವರು ಪಾಂಡವರ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನು? ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲು ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹತವಾದ ಮೇಲೆ ಹತಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಯಗಳು ಸೈನ್ಯ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವು. ದ್ರೋಣನು ಆ ವ್ಯೂಹದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ, ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಗತವರ್ಮ, ಶಕುನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ವ್ಯೂಹದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದು ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲ ಯೋಧರೆ, ನೀವು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಉರಿಯುವ ದೀವಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂದ. ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೀವಿಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಂದ ದೇವರ್ಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರೋ ಗಣಗಳು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಯಕ್ಷ, ಕಿನ್ನರ, ನಾಗರು ಕೂಡ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾದ ನಾರದ, ಪರ್ವತರು, ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ರಾಜರು ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಥಳಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ರಥವನ್ನು ಸುತ್ತಿ 5 ದೀವಿಟಿಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ 3 ದೀಪಗಳು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ದೀಪ ಇತ್ತು. ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀವಟಿಗೆಯನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೇಘಗಳಿರುವ ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ದೀಪಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣನು ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಂತೆಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೋ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದ. ದೀಪ ಪ್ರಭೆಗಳು ರಾಜರು ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಅವರ ಧನಸುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೋರೈಸುವಂತಿತ್ತು. ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಗದೆಗಳು, ಪರಿಗಗಳು, ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೀಪದ ಪ್ರಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ 1-2 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸುವರ್ಣ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳು, ಖಡ್ಗಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳ ಪ್ರಭೆಗಳನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಪ್ರಭೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭೆಗಳು, ಆಭರಣದ ಪ್ರಭೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕೆಂಪಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಳಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಕವಚಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ದೀಪ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಮಿಂಚನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತಿದ್ವು. ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಮೈ ನಡುಗುವವರು, ಎದಿರಾಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುವವರು, ವೇಗದಿಂದ ಓಡುವವರು, ಇಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಮುಖಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಮಲಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಣಗಿದ ಕಾಡಿಗೆಚ್ಚಿನಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಉರಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಗೆಯಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಆಗ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ಆ ದ್ವೀಪ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ 7 ದೀಪಗಳು, ರಥವೊಂದಕ್ಕೆ 10 ದೀಪಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ 2 ದೀಪ, ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೀಪಗಳು, ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಧ್ವಜದ ಮೇಲೂ ಕೆಲವು ದೀಪಗಳು. ಹೀಗೆ ಸೇನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡುವೆ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪದಾತಿಗಳು ಉರಿಯುವ ದೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರು. ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಯದ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೋ ದೀವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪದಾತಿಗಳು ಗಜ ರಜ ರಥ ತುರಗ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಒದಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ದೀಪದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಪ್ರಭೆಗಳು ಭೂಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಅಪ್ಸರಸುಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿರುವ ವೀರರಿಂದಲೂ ಆ ರಣಭೂಮಿ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೀಪ ಪ್ರಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಯೋಧರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉಭಯ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹ ಸುರಾಸುರ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಸೈನ್ಯವು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ, ಮಹಾರಥಗಳೆಂಬ ಮೇಘಗಳಿಂದ, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಎಂಬ ಘೋಷದಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷ ಎಂಬ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ, ರಕ್ತ ಎಂಬ ಜಲಪ್ರಭಾದಿಂದ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಎಣೆಯಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ದ್ರೋಣ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನ ಮಧ್ಯಗತನಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತಾಪಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 164ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 165ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಗಾಢಾಂಧಕಾರ ಕವಿದಂತಿದ್ದ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ 2 ಕಡೆಯ ವೀರರು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಧಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂರದೊಡನೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಸುವರ್ಣ ದಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ ತೈಲದಿಂದ ನೆನೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೀವಿಗಳು ದಗದಗನೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ವು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ದೇವಗಂಧರ್ವ ದೀಪಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷ ದೀಪಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸುತ್ತಲೂ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರಿದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಂತೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ಮಿಣುಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವೀರರು ವೀರರನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವು. ಆ ಭಯಂಕರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಅತಿ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯಾತುರದಿಂದ, ಸಂಜಯ, ಅರ್ಜುನನು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಧಾವೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಏನನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು, ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಏನು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ, ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವರು ಯಾರು, ಅರ್ಜುನನು ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು, ದ್ರೋಣನ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೋ ಅವನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೇ ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತರು. ಸಂಜಯ, ಯಾವನು ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಥಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಡಬಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಪಾಂಚಾಲ ರಥಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಹಿಸಿದನೋ, ಆ ದ್ರೋಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹತನಾದ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತಿರುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮರಣ ಎಂದರೇನು? ಇದಲ್ಲದೆ ಓ ಸಂಜಯ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಪರಾಜಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆಗೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರು ಎಂದು ಬಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಮ್ಮವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರೆಂದು, ಗಾಯಪಟ್ಟರೆಂದು, ಓಡಿ ಹೋದರೆಂದು,
ರಥಿಗರೆಲ್ಲ ವಿರತರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ. ಇಂಥ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ ಮಹಾರಾಜ, ಅದು ನಡೆಯುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಅದಿರ್ಲಿ, ದ್ರೋಣನ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ವೃಷಸೇನರನ್ನ, ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನ, ದುರ್ದರ್ಶನನನ್ನ, ದೀರ್ಘಬಾಹುವನ್ನ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಚರಾಗಿದ್ದರನ್ನ ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದ. ಎಲೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃತವರ್ಮ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಲ್ಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಹತಶೇಷರಾದ ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶದ ಮಹಾರಥರು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರ್ತು, ಎಲ್ಲ ಈ ವೀರರೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನು ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಪಾಂಡವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ್ರೋಣನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯ, ಹಸ್ತವೇಗವುಳ್ಳವನು, ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಸೋಮಕರು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು ಆದರೂ ಮಹಾರಥರಾದ ನೀವು ಕೂಡ ಏಕೀಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಒಬ್ಬನು ಹೊರತು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎದುರುಗೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಆ ದ್ರೋಣನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸಂಜಯ, ಸೋಮಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಆಗ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನೇ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಧಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಧರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಜಯಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದ್ರೋಣನೊಬ್ಬನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೊಳಿಸಿದ. ಭಯಂಕರವಾದ ಆಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೌರವರು ಅರ್ಜುನನ ವಿಧ ವಿಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ರುಪದನನ್ನ, ದ್ರೋಣ ಶೃಂಜೀಯರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡವ ಪಾಂಚಾಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೌರವರಿಗೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 165ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃತವರ್ಮನಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠರನ ಪರಾಜಯ. 166ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲ, ಸೋಮಕ ವೀರನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ವೀರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ದ್ರೋಣನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ, ಅವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಅದರಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರು ಪ್ರತಿಗರ್ಜನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆದುರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಪೌರುಷಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃತವರ್ಮ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನ ನೋಡಿ ಮದದಾನೆಯ ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬರುವ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಭೂರಿ ಎಂಬ ರಾಜನು ಎದುರಿಸಿ ನಡೆದ. ಸಹದೇವನನ್ನು ಕರ್ಣನು ತಡೆದ. ಕಾಲಾಂತಕನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ. ನಕುಲನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೈದುನಾದ ಶಕುನಿ ತಡೆದ. ಶಿಖಂಡಿಯನ ಕೃಪನು, ಮಯೂರವರ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರತಿವಿಂದ್ಯನನ್ನ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಅನೇಕ ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲಂತ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದ್ರುಪದನನ್ನ ವೃಷಸೇನ, ವಿರಾಟನನ್ನ ಶಲ್ಯ, ನಕುಲಪುತ್ರನಾದ ಶತಾನೀಕನನ್ನ ಚಿತ್ರಸೇನ, ಅರ್ಜುನನ್ನ ಅಲಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ದ್ರೋಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿವಾರಿಸಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿಂತ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣ ಮದಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನ ಕೌರವ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಗಜಯೋಧರು 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಶ್ವಯೋಧರು ಪ್ರಾಸ, ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗರ್ಜನೆ ಪ್ರತಿಗರ್ಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಗದೆ, ಮುಸಲ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು.
ಕೃತವರ್ಮನು ಸಮುದ್ರ ವೇಗವನ್ನು ವೇಲೆಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೃತವರ್ಮ ಮೇಲೆ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ತಿರುಗಿ 20 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಕೃತವರ್ಮನ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ 7 ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಒಡನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತವರ್ಮನ ಎದೆಗೂ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟ. ಕೃತವರ್ಮನು ಅದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ರೋಷಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೇಲೆ 7 ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೃತವರ್ಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈ ಚೀಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬೇರೆ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದರಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನ ಕವಚ ಭಿನ್ನವಾಯಿತು. ಆದ್ರೇನು ಎವೆ ಹಾರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತವರ್ಮ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಪದಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೃತವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೃತವರ್ಮನ ಬಲ ತೋಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೃತವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. ಆಗಲೂ ಕೃತವರ್ಮ ಎದುಗೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೆಡಹಿ ಅವನನ್ನು ವಿರತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತವರ್ಮ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸುವರ್ಣದಂಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ತೋಮರವನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಕೃತವರ್ಮ ಅದನ್ನು 2 ತುಂಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ 100 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕವಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಉದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೃತವರ್ಮನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಥ ಮುರಿಯಿತು, ಕವಚ ಹರಿಯಿತು, ತನಸು ತುಂಡಾಯಿತು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜರ್ಜರಿತವಾಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಆ ಕೃತವರ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಾರದೆ ಯುದ್ಧರಂಗನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟೋದ. ಹೀಗೆ ಕೃತವರ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದ್ರೋಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 166ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 167ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಭೂರಿ ಎಂಬ ರಾಜನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಪರಾಜಯ, ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ವೇಗದಿಂದ ಬರುವ ಆನೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವಂತೆ ಭೂರಿ ಎಂಬ ರಾಜ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದನಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಸಾತ್ಯಕಿ ಕುಪಿತನಾಗಿ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೂರಿಯ ಎದೆಗೆ ನಾಡಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಭೂರಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯಿತು. ಆದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕೌರವರಾಜನಾದ ಭೂಮಿ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇಬ್ಬರು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಕಾಲನಿಗೂ ಅಂತಕನಿಗೂ ಸಮಾನನೆನಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಸಮಾನವಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಭೂರಿಯ ಕೈಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಭೂರಿಯು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ. ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನ ಆ ಭೂರಿಯ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ವೇಗದಿಂದ ಭೂರಿಯ ಮೈ ಮುರಿದು ಆಕಾಶದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹದಂತೆ ರಥದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಭೂರಿ ಮೃತನಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಾತ್ಯಕಿ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆಂದು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಮೇಘವು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ವರ್ಷಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋದ್ಗಜ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಲ್ಲು, ಇನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗ್ಲಾರೆ. ಸಿಂಹವು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೀಗ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಾತುರವನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ತೇರಚ್ಚುಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭಂಗಿಸಿ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾದ 100 ಬಾಣವನ್ನ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಘಟೋದ್ಗಜ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳ ನಾಟಿ ಕೆದರಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳುಳ್ಳ ಮುಳ್ಳು ಹಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋದ್ಗಜ ವಜ್ರ ಸಮಾನಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷುರಪ್ರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ, ನಾರಾಚ, ಶಿಲಿಮುಖ, ವರಾಹಕರ್ಣ, ನಾಳೀಕ, ವಿಕರ್ಣಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದ. ಆದರೇನು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಘಗಳನ್ನು ತೂರುವಂತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ತೂರಿಬಿಟ್ಟ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಬಾಣ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ತೋರಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಸಂಘಟನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಿಡಿಗಳು
ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿತವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಘಟೋದ್ಗಜ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣ ತಗುಲಿದೊಡನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮೈನುಡುಗಿ ರಥದ ಧ್ವಜ ದಂಡವನ್ನು ಹೊರಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕುಳಿತ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸತ್ತ ಎಂದೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಹಾಕಾರ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರು ಸೃಂಜಿರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತಿರುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಒಂದು ಘೋರ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ನಾಣನ್ನು ಎಳೆದು ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಾಣ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಘಟೋದ್ಗಜ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಘಟೋದ್ಗಜನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಸಾರಥಿ ರಥವನ್ನ ರಣಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೌರವ ಯೋಧರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯದಂತೆ ಅಪೂರ್ವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಅತ್ತಲಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೇ ಆ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತ. ಅವನ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. ಭೀಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ದುರ್ಯೋಧನ 20 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘವೃತವಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದರು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸುಣ್ಣು ಮಾಡಿ 90 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಒಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಭೀಮನ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಂಗಿಸಿ 25 ಕ್ಷುದ್ರಕಗಳು ಎಂಬ ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಭೀಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ. ಭೀಮ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಲ್ಲೇ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಡನೆ ಅದನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಮಗ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ 5 ಆವರ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೀಮ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯಂತೆಯೋ ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಂತೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೈತಲೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತೆ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನ ಒಂದು ನೆತ್ತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಥಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ. ಆ ಗದಾಪ್ರಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳು ಸಾರಥಿಯೊಡನೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು. ವಿರತನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂದಕನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮೃತನಾದ ಎಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಹಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಭೀಮಸೇನನ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿದ್ರು. ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೃತನಾದ ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ವೇಗದಿಂದ ಭೀಮನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲ, ಕೇಕಯ, ಮಾತ್ಸ್ಯ, ಸಂಜಯಾದಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 167ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 168ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕರ್ಣನ ಸಹದೇವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು, ಶಲ್ಯನಿಂದ ವಿರಾಟನ ಪರಾಜಯ, ಅರ್ಜುನನು ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹದೇವನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಣ ಅವನನ್ನು ಅಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದ. ಸಹದೇವನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು 9 ಆಮೇಲೆ 10 ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಕರ್ಣನು 106 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆದರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಹದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಸಹದೇವ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನನ್ನ 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆ ಸಹದೇವನ ಹಸ್ತಲಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಸಹದೇವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. ವಿರತನಾದ ಸಹದೇವ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಬೆದರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಸಹದೇವ ಭಯಂಕರ ಗದೆಯೊಂದನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಕರ್ಣ ಅದನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸಹದೇವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದು ಕರ್ಣನಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸಹದೇವ ಮುರಿದ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ.
ಕಾಲಚಕ್ರದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕರ್ಣ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಸಹದೇವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಆತನು ರಥದ ಮೂಕಿ, ನೊಗ, ಕುದುರೆ, ಹಗ್ಗ ಮುಂತಾದ ಆನೆಗಳ ಅವಯವಗಳು, ಸತ್ತ ಕುದುರೆಗಳು, ಸತ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಶರೀರದ ಅವಯವ ಇವೆ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿ ನಿರಾಯುಧನಾದ ಸಹದೇವ ಕರ್ಣನ ಬಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಆಗಲೂ ಬಿಡಿದ ಕರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗಂದ: ಎಲೆ ಬಾಲಕ, ಇನ್ನ ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೀನು ನಿನಗಿಂತ ಪ್ರಬಲರಾದ ರತಿಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏಕೆ? ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅಲ್ಪ ಬಲವುಳ್ಳವರನ್ನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಧನಸ್ಸಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ, ಸಹದೇವ ಹೋಗು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೌರವರನ್ನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬದುಕು, ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರು ಎಂದ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ಣ ಪಾಂಚಾಲ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಕರ್ಣ ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿಗೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟ. ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗದೇ ಇರೋದು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ಣ ಕುಂತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಿನಗೆ 5 ಜನ ತಾನೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವನು. ಹಾಗೆ ಸಹದೇವನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಅವನ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಇನ್ನು ತಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವುದೇ ಅವಮಾನಕರ ಎಂದು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಡನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರನಾದ ಜನಮೇಜಯನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಇತ್ತಲಾಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟನನ್ನ ಶಲ್ಯ ತಡೆದ. ಇಂದ್ರ ಜಂಬಾಸುರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಸಮಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಶಲ್ಯ ವಿರಾಟನ ಮೇಲೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ವಿರಾಟ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ 73, ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ 100, ಹೀಗೆ ತಂಡವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶಲ್ಯನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ವಿರಾಟನ ಸೂತ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ವಿರಾಟನು ತಟ್ಟನೆ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಪದಾತಿಯಾಗಿಯೇ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿರಾಟನ ತಮ್ಮನಾದ ಶತಾನಿಕ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಲ್ಯ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಶತಾನೀಕನನ್ನ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಆಗ ವಿರಾಟ ತಟ್ಟನೆ ಆ ಶತಾನಿಕನ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏರಿ ಕುಳಿತು ಶಲ್ಯನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಶಲ್ಯ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ವಿರಾಟನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ವಿರಾಟ ಅದರಿಂದ ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ರಥದ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಒಡನೆ ಸಾರಥಿ ರಥವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ. ಶಲ್ಯನ ಅಚ್ಚಳಿಯನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ವಿರಾಟ್ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಚದುರಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ. ಈ ಅಲಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ರಥಕ್ಕೆ 8 ಚಕ್ರಗಳು, ಕುದುರೆಯ ಮುಖವುಳ್ಳ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ಪಿಶಾಚಗಳೇ ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನೆದು ಕೆಂಪಾದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳು, ಕೆಂಪು ಹೂಸಗಳಿಂದ ಈ ರಥ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕರಿ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ಭಯಂಕರಾಕಾರವಿದ್ದ ರಣಹದ್ದು ಅದರ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನಕವಾಗಿದೆ. ಅಂಜನದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ರಾಕ್ಷಸನು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು 106 ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ತಡೆದ. ನೋಡತಕ್ಕವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟವಾಗಂತೆ ತೀವ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ, ಗೂಬೆ, ನರಿ ಮೊದಲಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ಈ ನಡುವೆ ಅರ್ಜುನ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದ. ಹಾಗೆ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಅವನ ಮೂಕಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ. ಅವನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಬೇರೊಂದು ಬೆಲೆಗೆ ನಾಡು ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು 2 ಆಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಡೆಯಲು ಅವನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಆ ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಬಾಣ ವೇಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಹತರಾದ್ರು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 168ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 169ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜ, ನಕುಲ ಪುತ್ರನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದಹಿಸ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿತ್ರಸೇನ ಅವನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದ. ನಕುಲನ ಮಗ ಶತಾನೀಕ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ನಿನ್ನ ಮಗನು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಕುಲನ ಪುತ್ರನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಶತಾನೀಕ 1 ತೀವ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ. ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಪರೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ ಹಾವಿಯಂತೆ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಶತಾನೀಕನ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಧನಸ್ಸನ್ನ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಕವಚವು ಧನಸ್ಸು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಶತಾನೀಕನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಶತಾನೀಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಸೇನನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ, 4 ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಉಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ 25 ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಕುಲ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ನಕುಲ ಪುತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ರಥ ಶಸ್ತ್ರ ಮುರಿದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಹೀಗಾಗಲು ಹತ್ತಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣನ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರುಪದನನ್ನ ತಡೆಯಲು ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾದ ವೃಷಸೇನ 106 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ. ದ್ರುಪದನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಆ ವೃಷಸೇನನ ಎದೆಗೂ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ವೃಷಸೇನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನ ದ್ರುಪದನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂದಲನ್ನ ನಿಗುರಿಸಿದ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರ ಕವಚಗಳು ಛಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದವು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗಳ ಮರದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೃಷಸೇನ ದ್ರುಪದನ ಮೇಲೆ 9, ಆಮೇಲೆ 20, 70, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ 3 ಹೀಗೆ 1000 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರೆಯುವ ಮೇಘದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ್ರುಪದನು ವೃಷಸೇನನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ವೃಷಸೇನ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುವಾದ ಬಲ್ಲವಂತನು ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಲು ಸಾರಥಿ ಅವನ ರಥವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ. ದ್ರುಪದನು ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ದ್ರುಪದ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ ಕಿರೀಟಾಂಗಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಆವರಣಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ವು. ಸೋಮಕರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಜಯಶೀಲನಾದಂತ ವೃಷಸೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ದೇಶದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಆ ವೃಷಸೇನ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಜಯಶೀಲನಾದ ವೃಷಸೇನ ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟೋದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೃಥಿವಿಂದ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರುವಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಪೃಥಿವಿಂದ್ಯ ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ದುಶ್ಯಾಸನನು ಪೃಥಿವಿಂದ್ಯನ ಹಣೆಗೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾಟಿದ. ಇದರಿಂದ ಪೃಥಿವಿಂದ್ಯ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಆ ನೋವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ. ತಿರುಗಿ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅದ್ಭುತ ವೇಗದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳು ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮುರಿದು ರಥವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳು, ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು, ಕುದುರೆ, ಹಗ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಷ್ಟು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪೃಥ್ವಿಂದ್ಯ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ 106 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಅವನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ವಿರತನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ನೋಡಿ ಅವನ ಸಹೋದರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಂದ್ಯ ಸುತ ಸೋಮನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿದೋಗಿದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 169ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ನಕುಲನಿಂದ ಶಕನಿಯೋ, ಕೃಪನಿಂದ ಶಿಖಂಡಿಯೋ ಪರಾಜಿತರಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 170ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು. ಹೇ ರಾಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಕುಲ ನಿನ್ನ ಮೈದುನನಾದ ಶಕನಿಯು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಟಗಟ್ಟಿದ. ಪರಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ನಕುಲನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಣಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾಘವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಶಕುನಿ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಾದ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿದ್ವು. ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಾಲ್ಮಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಕೋಪದಿಂದ ದೂರದೂರನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಶಕುನಿ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನು ನಕುಲನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ನಕುಲ ಇದರಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಶಕುನಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಘದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲಯಮನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಶಕುನಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು 60 ಆಮೇಲೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಾಣ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಪುಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಬೇಡನು ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಗಿಡಗದ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಶಕುನಿಯ 2 ತೊಡೆಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಶಕುನಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಧ್ವಜದ ಕಂಬವನ್ನ ಹೊರಗಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ. ಉಡನೆ ಸಾರಥಿ ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಕಡೆಯವರ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಕುಲನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದ್ರೋಣನ ಬಳಿಗೆ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ. ಅದರಂತೆ ಸಾರಥಿ ರಥವನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮಹಾರಾಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೃಪಾ ತಡೆದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಖಂಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವನ ಮೇಲೆ 9 ಬಲ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಪಾ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಂಗಿಸಿ ಶಿಖಂಡಿ ಮೇಲೆ 20 ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂದ್ರ ಶಂಬರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೇಘಾವೃತವಾದಂತೆ ಮರಸೋಯಿತು. ಅವರ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಭೀತಿಜನಕವಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಶಿಖಂಡಿ ಕೃಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಪ ಸುವರ್ಣದಂಡವುಳ್ಳ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಶಿಖಂಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಶಿಖಂಡಿ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೆಳೆಯಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಪಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಆ ಬಾಣವೇಗಗಳಿಂದ ಶಿಖಂಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ರಥದ ಹಲಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕುಳಿತ. ಶಿಖಂಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೃಪಾ ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶಿಖಂಡಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲಕರು ಸೋಮಕರು ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಕೃಪಾ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದರು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ರಥಗಳಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಪದಘಾತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ವೀರರ ಸಿಂಹನಾದ ಧ್ವನಿ ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆ ಅಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗಳಿಸಿತು. ಪದಾತಿಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವಂತಾಯಿತು. ರಥಿಕರು ರಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ಕಾಗೆಗಳು ಮಿಡದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ರಥಿಕರು ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆಯೇ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಶ್ವಯೋಧರನ್ನ ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೋಲದೆ ಸಮಬಲವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಡುವುದು, ನೆಗೆಯುವುದು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಇಂತಹ ಸೈನ್ಯಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ಎದ್ದಿತು. ರಥ ಗಜ ತುರಗಗಳ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಕೆಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದೀಪ ಜಾಲಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿಯು ಹಗಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದೀಪ ಪ್ರಭೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಯ್ತು. ಆ ದೀಪ ಪ್ರಭೆಗಳ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರತ್ನಾಭರಣಗಳಿರೋ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಭಯಂಕರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಂದೆಯು ಮಗನೆಂದು, ಮಗನು ತಂದೆಯೆಂದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಾವನೆಂದು ಅಳಿಯನೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ವಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು 170ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವುಗಳು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ 2 ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ವೇತ್ರ ಈಗ ಪಾಣಿಯೇ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗುವಂತೆ ಮುಗಿಸಿದ. ಬರೀ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೇಳಿದ್ನೋ ನಾ ಹಿಂದೆ, ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಮಹಾಪೆರಿಯವರ ಅಂತ ಕಂಚಿ ಇವರು ಮೌನಿ ಶತಾಯುಷಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 68ನೇ ಪೀಠಾಧೀಶರು ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನ ಅನಾಮ್ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನ. ಯುದ್ಧ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಏನಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವು ನೋವು. ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂಧಿತರನ್ನಿಟ್ರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 80 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಇದೇ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಭಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ, ಅದರಿಂದ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 171ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ರೋಣ ದೃಷ್ಟಮ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ದಾರುಣ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾಣೆ ಎನಿಸಿ ಬಾಣ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಾಣನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದ್ರೋಣನ ರಥವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟ. ದ್ರೋಣ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲರು ಪಾಂಡವರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೋದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಣನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕ್ಷುಭಿತಗಳಾದ ಸಮುದ್ರಗಳಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿದವು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ದ್ರೋಣ 21 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ನಾಣನ್ನೆಳೆದು ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಭಯಂಕರ ಬಾಣ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಣನು ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಾಣವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ 12 ತುಂಡಾಗಿಸಿ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಾಣ ವಿಷಹೀನವಾದ ಸರ್ಪದಂತೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 5, ದ್ರೋಣನು 7, ಶಲ್ಯ 10, ದುಶ್ಯಾಸನ 3, ದುರ್ಯೋಧನ 10, ಶಕುನಿ 5 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ 7 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿದ್ರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಧೈರ್ಯಗಳಿದೆ ಅವರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅವರೂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ 5 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ರುಮಸೇನ 1 ಬಾಣವನ್ನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಿರುಗಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಬಲದಿಂದ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವಾದ ದ್ರುಮಸೇನನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮರದಿಂದ ಉದುರು ಬಿದ್ದ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ದ್ರುಮಸೇನನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನ ರುಂಡ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಬುಸುಗುಟ್ಟಂತ ಬೇರೊಂದು ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಶಕುನಿ ಈ 6 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದದ್ದು ಎಂದೇ ತಿಳಿದುವ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಬಂದ. ಇವನನ್ನು ಕಂಡನು ಕರ್ಣ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಸಾತ್ಯಕಿ ತನ್ನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸಿ, ಕರ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಾ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಕರೆದ. ಇಂದ್ರಬಲಿಗಳ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಕರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕಗಳ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಸಾತ್ವಿಕಿ ತನ್ನ ರಥ ಘೋಷದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುರಾಜನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಜಯಘೋಷದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ, ವಿಪಾಟ, ಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಚ, ವತ್ಸದಂತ, ಕ್ಷುರುವೆ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಸಾತ್ವಿಕವು ಅದೇ ತರದ ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಣನ ಮಗನಾದ ವೃಷಸೇನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸಾತ್ವಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಬಾಣಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿ ವೃಷಸೇನ ನಿಧಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣ ಹೊಡೆದ. ವೃಷಸೇನ ಅದರಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಜಾರು ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಮಗನು ಮೃತನಾದ ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ದುಃಖದಿಂದಲೋ ಕೋಪದಿಂದಲೋ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಸಾತ್ವಿಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ವೃಷಸೇನ ಕೈಚೀಲವನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ತಿರುಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು, ದುರ್ಯೋಧನ, ಅದ ನೋಡು, ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇನಾ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಅತ್ತಲಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಥಘೋಷ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಅರ್ಜುನನು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಪಲಾಯನವಾಗ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದ್ವು. ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಅರ್ಜುನ ಮುಂದೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ನಾವೆಯಂತೆ ಅವರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಶತಖಂಡವಾಗಿ ಕದಲೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಾಘಾತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ದೀನಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ರಥ ಇರುವ ಕಡೆ ಜಯದೊಂದುವಿ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಘಗಳ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುವನು. ನಮ್ಮ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಇವನನ್ನ ನಾವು ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅನೇಕ ರಥಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ, ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂದಂತೆ ಈ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ನೀನು ಕೆಲವು ರಥಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿಯ ತಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಈ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ನೀಲಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ನಮ್ಮಡೆಯ ಶೂರರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಕರ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯವದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ. ಹೇ ಮಾವ, ಅದು ಅರ್ಜುನನ ವೇಗದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು 10,000 ಆನೆಗಳೊಡನೆ 10,000 ರಥಗಳೊಡನೆ ಹೊರಟು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡಿಬೇಕು. ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ಮರ್ಶನ, ಸುಬಾಹು, ದುಷ್ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈಗಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೊರಟು ಆ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜಯ ಆಶೆ ಇರೋದು. ಷಣ್ಮುಖನು ದೈತ್ಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ಕುಂತಿಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದುವ ಎಂದ. ಅದರಂತೆ ಶಕುನಿಯು ನಿನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 171ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 172ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.